तो आप क्या समझते हैं कि ये 384 एकड़ ज़मीन जो है, क्या ये इनकी अपनी ज़मीन होगी, मालकी होगी, या पंचायती होगी, या शामलाट होगी, क्या होगा? जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल आदमी के नहीं, एक पूरी फैमिली के नाम पे 16.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन स्टैंड नहीं करनी चाहिए। अगर एक बंदे के नाम पे 300 या 350 एकड़ ज़मीन है तो वो जांच का विषय है। वो अकेले ये दो लोग नहीं है। 1600 एकड़ एज़ पर दी रिपोर्ट ऑफ DSR, कम से कम 1600 एकड़ ज़मीन ऐसी उसमें मेंशन करी गई है जो रिपीटेडली है एक बंदे के नाम। मिनहाज जी एक गल दसो कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਪੁਨ ਮਹਾਜਨ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल खुराना आपका AMI न्यूज़ और इवनिंग एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट सुरिंदर सिंह मिन्हास, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और माइनिंग के ऊपर काफ़ी पकड़ रखते हैं, क्योंकि ये अक्सर इनकी कई RTIs वगैरह चल रही हैं माइनिंग के अंदर। तो हम आज इनसे बात करेंगे जो 92 एकड़ का मसला था, जो कि गोल गाँव और नरोड जैमल सिंह ब्लॉक का था, पर ज़िला हमारा पठानकोट ही था। उसका मसला था जिसमें 8 लोगों के ऊपर FIR हुई थी, जिसमें दो लेडीज़ जो थी उनकी ज़मानत हो गई थी, और एक जो DDPO थे कुलदीप सिंह, उनकी ज़मानत नहीं हुई थी। और बाकी उसका क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे आज सुरिंदर सिंह मिन्हास जी से। सुरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AMI न्यूज़ और इवनिंग एक्सप्रेस में। धन्यवाद खुराना जी। मैं इवनिंग एक्सप्रेस और AMI न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। 92 एकड़ की अगर बात करें, जो मसला काफ़ी गर्म रहा, जो कि अब थोड़ा ठंडा होता नज़र आ रहा है, इसके बारे में पहले आप बताइए कि क्या कहेंगे? खुराना जी, जो 92 एकड़ का मसला था वो भी सरकारी ज़मीन से रिलेटेड मसला था। उस जो सरकारी ज़मीन थी उसका स्टेटस चेंज किया गया गलत कागज़ फर्निश करके, जिसमें कुछ अफसर भी इन्वॉल्व थे जिन पे FIR हुई है। तो उनकी मानजोग हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी है। उनसे पूछताछ जो गहराई से अगर हमारी एजेंसीज करती हैं तो काफ़ी कुछ नया खुलासा सामने आ सकता है। सुरेंद्र जी, ये जब मसला चल रहा था तो मसला चलते चलते हमने एक बार इंडिकेट किया था अपने दर्शकों को कि ये मसला 92 एकड़ का ना होकर 1000 एकड़ से ऊपर जाएगा। तो ये जो मसला है ये तो लगभग 1600 एकड़ तक पहुंच गया है। इसमें आपको पता होगा कि परसों 2 दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने DC पठानकोट हरबीर सिंह को एक लेटर लिखकर ये पूछा है कि जो ये DSR रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर कुछ लोगों के नाम हैं जिनके नाम पर काफ़ी सारी जगह बोलती है। एक जैसे हम बात करें, अगर हम पठानकोट से रिलेटेड लोगों की बात करें, निपुन महाजन हैं, तो सारे पठानकोट से रिलेटेड ही हैं, सॉरी, निपुन महाजन और विपिन गुप्ता, इनके नाम लगभग 384 एकड़ ज़मीन बोलती है इनके नाम पर। तो आप क्या समझते हैं कि ये 384 एकड़ ज़मीन जो है, क्या ये इनकी अपनी ज़मीन होगी, मालकी होगी, या पंचायती होगी, या शामलाट होगी, क्या होगा? ये जो इंक्वायरी करने के लिए बोला गया, ये क्यों बोला गया? देखो जी, जो हमारा पंजाब का लैंड रिफॉर्म एक्ट 1978 की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल आदमी के नहीं, एक पूरी फैमिली के नाम पे 16.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन स्टैंड नहीं करनी चाहिए। अगर एक बंदे के नाम पे 300 या 350 एकड़ ज़मीन है तो वो जांच का विषय है। वो अकेले ये दो लोग नहीं है। 1600 एकड़ एज़ पर दी रिपोर्ट ऑफ DSR, कम से कम 1600 एकड़ ज़मीन ऐसी उसमें मेंशन करी गई है जो
रिपीटेडली है एक बंदे के नाम पे, चाहे वो ए बी है या सी है, कोई भी है, एक बंदे का नाम कई बार उस DSR रिपोर्ट में आ रहा है, और वो 1600 एकड़ के करीब ज़मीन है। और ये भी जांच का विषय है कि उसमें से कितनी ज़मीन जो है इस 92 एकड़ की तर्ज पर जो है सरकारी ज़मीन के कागज़ गलत फर्निश करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करी गई। ये एक बड़ा डीपली इसको इन्वेस्टिगेट हमारी एजेंसीज़ को करने की ज़रूरत है, ताकि जो सच सामने आए। और जो है ये DSR रिपोर्ट क्या होती है? DSR रिपोर्ट होती है जी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन SDM साहब होते हैं, और इनके समेत 8 ऑफिसर जो ज़िला लेवल के होते हैं, जैसे DFO, एक्सियन इरिगेशन, एक्सियन माइनिंग, एक्सियन और ये इस तरह के जो 8 ऑफिसर होते हैं जिनकी चेयरमैनशिप SDM साहब की होती है। वो पहले तो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस वो एप्लीकेशन मंगवाते हैं, कौन कौन सी जो है पार्टी है इंटरेस्टेड है अपनी ज़मीन से माइनिंग कराने में। वो एप्लीकेशन लेने के बाद उनकी एक लिस्ट बनती है, और उसके मुताबिक एप्लीकेशन लेते हैं उनसे, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं जी, वो तो अंडरस्टूड है। वो डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे और एप्लीकेशन भी लेंगे, और उनकी विलिंगनेस लेते हैं कि आप अपनी ज़मीन से माइनिंग कराना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद उसका जो है सर्वे होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, वो लोग सर्वे करते हैं कि वहाँ पे रॉ मटेरियल प्रेजेंट है माइनिंग के करने के लिए या नहीं। अगर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद ही वो 8 ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि इन साइट्स पे माइनिंग हो सकती है, तब उसकी DSR रिपोर्ट बनती है, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट फॉर माइनिंग बोलते हैं। मिनाज जी एक गल दसो कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਪੁਣ ਮਹਾਜਨ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਇਹ 1600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ 1972 ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਕੋਈ ਹੱਡ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਅਰਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ DSR 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਹੈ, 300 ਏਕੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ DSR 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ, ਯਾਨੀ 1 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 1 ਫੁੱਟ ਲੈਂਡ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ DSR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ 30 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ।
ਔਰ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਿਨਹਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ 10,000 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਿਨਹਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 10,000 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ 1000 ਏਕੜ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ 500 ਏਕੜ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ 1600 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 16.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।